आरोग्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरात्रेष्ट चन्दनं प्रतिगृह्यतां चर्मकर्याप्ये गन्धं समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां कर्याप्ये माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनि वैष्णवो मया निदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् काल भवानी पुष्पाणि समर्पयामि भगवान पर अभी गुलाल चढ़ाइए अबीरंच गुलालंच सुवा चंदनमेव च सिंदूरेण समायुक्तं लूटी लूटी ले कृष्ण जी ना नाम तो लूटी लूटी ले श्री जी न चरणे जे बेड़ो पार करी ले श्री जी न चरणे जे बेड़ो पार करी ले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की परम पूज्य कुमार स्वामी भागवत कथाना આજના 5મા દિવસે દસમ સ્કંદમાં આપણે પહોંચી ચૂક્યા છે અને એમનો સુમધુર આરતી આપણે આસ્વાદ કરીશું પરમ પૂજ્ય નયનકુમાર શાસ્ત્રીજી અત્રે અહીંયા પાવન પગલા એમના પડી ચૂક્યા છે આપ સૌ બધા શાંતિથી બેસીશું અને આપણે ભજન અને સૌ કીર્તનને આગળ વધારીશું કૃષ્ણજી ના નામ ને તો લૂટી લૂટી લે કૃષ્ણજી ના નામ ને તો લૂટી લૂટી લે શ્રીજી ના ચરણે જય બેડો પાર કરી લે શ્રીજી ના ચરણે જય બેડો પાર કરી લે જ્ઞાન ધરે ને પ્રભુ જ્ઞાન અપાવે ગિરીને ધરીને ગિરીધર કહાવે જ્ઞાન ધરે
बिराजे श्याम में बिराजे निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरा छोटा गोपाल मेरा छोटा गोपाल गोपाल मेरा छोटा गोपाल गोपाल मेरा छोटा गोपाल मेरा छोटा गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल मेरो राधा वल्लभ नाथ मेरो राधा वल्लभ नाथ राधा वल्लभ नाथ मेरो राधा वल्लभ नाथ मेरो छोटा गोपाल मेरो छोटा गोपाल मेरो छोटा गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हमारो गण राजा रे राजा राजा हमारो गण राजा 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 राजा हमारो गण राजा 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 हमारो गण राजा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः ओम गुरुभ्यो नमः ચિંતાસન સૌ બધાએ જ મંગલાચરણ બધાને મોડે થઈ જવું જોઈએ અને મંગલાચરણમાં બધાએ જ જોડે જોડાવાનું છે. ખૂબ શાંતિથી ખૂબ ભાવથી મંગલાચરણ કરી ગુરુદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ. બડે ભાવ કે સાથ ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાદાંબુજરેણવ શ્રિયાનામ તાન્નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુર યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વદુઃખાતિગો ભવેત તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं યેન તસ્મૈ શ્રીગુરુવે નમઃ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષિરાબ્ધિશાયિનમ
लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्विश्य त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते यौषो पंचदारदये प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य फूटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृत में देव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा मिल गोकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दद्यादिकं मोह वशादगोचर गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयानादिनिद्रेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्त्यमर्त्या ते निश्चितं तन्मयन्तां भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तानि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव ज्ञेयं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाव्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेव देवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાની સહજે ગોલોક સંચરે બોલો શ્રી ગોવર્ધન નાથ की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश
દ્વારકાધીશ કી જય, શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પતિત પાવની માં નર્મદાજીના કિનારે પ્રત્યક્ષમાં નર્મદાજી પ્રવાહિત થાય છે અને દક્ષિણ પ્રયાગ તીર્થ જેને કહેવાય છે, જે ગુજરાતનું કાશી કહેવાય છે, એવા માં નર્મદાજીના પાવન તટ ઉપર ચક્રતીર્થના ઘાટ પર શેષાઈજી ભગવાનના સાનિધ્યમાં જાંબુ જૂની પાઠશાળા શતાબ્દી હોલના દિવ્ય સાનિધ્યમાં ગુરુજનોના આશીર્વાદ સાથે આપણે શ્રીમદ ભાગવતી કથાનું રસપાન કરી રહ્યા છે. ત્યારે વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણો જે અત્રે પારાયણ કરી રહ્યા છે, જેમને નિમિત્ત બનાવી અને આપણે આ પારાયણ કરી રહ્યા છીએ, એવા સદગત જીવાત્માઓના નિમિત્તે વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણો સતત પારાયણમાં રત છે. એવા વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણોને પ્રણિપાત પ્રણામ કરી મારા પરમ મિત્ર એવા સુરતથી પધારેલા શ્રી પાર્થભાઈ, કલાકાર વૃંદ, મનોરથી પરિવાર, શ્રી કૌશિકભાઈ, એમના સુપુત્ર શ્રી પાર્થભાઈ, શ્રી ગોપાલભાઈ, શ્રી પ્રતિકભાઈ અને બધો જ સમગ્ર સોની પરિવાર, વિશેષ રીતે આમંત્રણનો સ્વીકાર કરીને પધારીને આવેલા વૈષ્ણવો, સર્વને પ્રેમથી વ્યાસપીઠ ઉપરથી જય શ્રી કૃષ્ણ. જે બોલે જય શ્રી કૃષ્ણ એને ન રહે કોઈ પ્રશ્ન. પુષ્ટિ માર્ગ એ કૃપા માર્ગ છે. સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપ, સ્વસ્યાયમેવ ધર્મો હિ નાન્ય ક્વાપી કદાચન. આચાર્ય ચરણ ચતુશ્લોકીની અંદર વૈષ્ણવનો પરમ ધર્મ એ પ્રભુના સુખનો વિચાર છે અને એ જ વાત દસમ સ્કંદથી આપણે પ્રારંભ કરી છે. કથિતો વંશ વિસ્તારો કહી અને પરીક્ષિત રાજાએ સુખદેવજી મહારાજને કીધું છે કે મને ચંદ્રવંશની યદુવંશની કથા કહો, અમારા ઈષ્ટ એવા દ્વારકાધીશ પ્રભુની કથા મને કહો. અને સુખદેવજી મહારાજે કથાનો પ્રારંભ કરતા સર્વપ્રથમ ગર્ભસ્તુતિ આવી. ગઈકાલે નંદ મહોત્સવ કરવાનો, પારણું ઝુલાવવાનું, એ બધી ઉતાવળમાં ને ઉતાવળમાં કથામાં કોઈનું ધ્યાન હતું નહીં. અને લાલો પધારે પછી ક્યાં કોઈને કથામાં ધ્યાન રહેશે. નંદ મહોત્સવ એક દિવસ, બે દિવસ, એક મહિનો ચાલ્યો નથી. આ નંદ મહોત્સવ નંદાલયમાં એક વર્ષ સુધી ચાલ્યો છે. ભગવાનની છઠ્ઠી લખવાની પણ ભૂલાઈ ગઈ છે. અને બીજું જન્મનું વર્ષ જ્યારે પ્રભુનું નજીક આવ્યું ત્યારે યશોદાને નંદ બાવાને યાદ આવ્યું કે આપણે લાલાનું છઠ્ઠી લખવાનું તો ભૂલી ગયા. આજે પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રભુના જન્માષ્ટમી પૂર્વે આ છઠ્ઠી લખવાનું એ પ્રણાલિકા આજે પણ જળવાઈ રહી છે. જેને આપણે ચતુર્ભિષ્ય 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 કહીએ છીએ, એ છે પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફલ. ગર્ભની સ્તુતિ સૌથી પહેલા બ્રહ્માદિ ઇત્યાદિ દેવો કરે છે. દેવકીના ગર્ભની સ્તુતિ, પ્રભુની સ્તુતિ સૌ પ્રથમ બ્રહ્માદિ દેવોએ કલ્પવૃક્ષના પુષ્પ લીધા. ગઈકાલે પણ આ સ્તુતિ આપણે બોલ્યા હતા, પણ કોઈનું ધ્યાન હતું નહીં. ક્યારે લાલાને ટોપલામાં લાવીએ ને ક્યારે માખણ મિશ્રી ખાઈએ, ક્યારે નંદ ઘેર આનંદ ભયો કરીએ, એવા ઘેલા બન્યા હતા. પરંતુ આજે સાંભળો, આ શ્લોક ખૂબ અદ્ભુત છે. સત્યવ્રતમ સત્ય પરમ ત્રિસત્યમ, સત્યસ્ય યોનિમ નિહિતમ ચ સત્યે, સત્યસ્ય સત્યમૃત સત્યનેત્રમ, સત્યાત્મકમ ત્વામ શરણમ પ્રપન્ના. બ્રહ્માદિ દેવો આ શ્લોકમાં 9 વખત સત્ય 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 શબ્દનો ઉલ્લેખ કરે છે. સત્ય અને પ્રભુ આ બેમાં કોઈ ભેદ નથી. જે સત્ય છે એ જ પરમાત્મા છે.
દિવસ બદલાય, કાળ બદલાય, ચોઘડિયું બદલાય, તારીખ બદલાય, વર્ષ બદલાય, સત્ય ક્યારે બદલાતું નથી. સત્ય અખંડિત રહે છે. અને પ્રભુ પણ અહમ એવાસમેવાગ્રે નાન્યદમ સત્પરા, કંઈ જ નતું ત્યારે પણ પ્રભુ હતા, બધું છે ત્યારે પણ પ્રભુ છે, અને કંઈ નહીં હોય ત્યારે પણ પ્રભુ હશે. તો જે સત્ય છે એ જ પરમાત્મા છે. માટે 9 વખત સત્ય 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 શબ્દથી બ્રહ્માદિ દેવોએ ગર્ભની સ્તુતિ કરી છે. પ્રભુ પ્રગટ થયા સૌ પ્રથમ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે. શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ લઈને પ્રભુ પ્રગટ થયા છે. દેવકી અને વસુદેવજીને દર્શન આપ્યા છે. દેવકી અને વસુદેવજીએ ચતુર્ભુજ પરમાત્માએ પ્રણામ કર્યા. પ્રભુને આ વાત ગમી નહીં કે મારી મા મને પગે લાગે. અને પ્રભુ ચતુર્ભુજમાંથી દ્વિભુજ થયા, છતાં પણ હજુ 2 હાથ જોડી રાખ્યા છે. ભગવાન હજુ રુદન કરતા નથી. પ્રભુએ રુદન કર્યું. વાત્સલ્ય ભાવ દેવકીને પ્રગટ થયો, વસુદેવજીને પ્રગટ થયો. પ્રભુએ વૈષ્ણવી માયા લગાવી અને બંદીવાન વસુદેવ અને દેવકીના જે બંધનો હતા એ છૂટી ગયા. જે દ્વારપાળો હતા એ ગાઢ નિંદ્રામાં પોડી ગયા અને કારાગૃહના દ્વાર આપમેળે ખુલી ગયા. પ્રભુએ પૂર્વે આજ્ઞા કરી કે હે વસુદેવજી, મને ટોપલામાં પધરાવી ગોકુળની અંદર નંદ બાવાને ત્યાં પધરાવો. અને નંદ બાવાને ત્યાં યશોદાજીએ એક બાળકીને જન્મ આપ્યો છે, એ બાળકી અહીંયા પધરાવો. પ્રભુ આજ્ઞા લીધી છે. અને વસુદેવજીએ ટોપલામાં પરમાત્મા આનંદ કંદ બ્રહ્મને માથે બિરાજ્યા છે. બ્રહ્મને માથે બિરાજ્યા. બેડીઓ છૂટી ગઈ, બંધન છૂટી ગયા. વસુદેવજી પહોંચ્યા યમુનાજીના તટ ઉપર. શ્રાવણ મહિનો એટલે ચોમાસુની ઋતુ. બારે મેઘ ખાંગા થયા હતા, નદીઓના પાણી ડોળા થયા હતા, દેડકાઓ ડ્રાઉં ડ્રાઉં કરતા હતા, અને નદીઓની અંદર પૂર આવ્યું હતું અને સમુદ્ર ગર્જના કરતો હતો. યમુનાજીમાં પૂર આવ્યું હતું. વસુદેવજી યમુનાજીમાંથી માર્ગ કરી અને ગોકુળ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ધીરે 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 પાણી વધતું 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 વસુદેવજીની નાસિકા સુધી આવી ગયું. હજુ યમુનાજી માર્ગ આપતા નથી. યમુનાજી માર્ગ આપતા નથી. પ્રભુને સ્તુતિ કરી છે વસુદેવજીએ કે પ્રભુ ये कैसी લીલા, તમે જ આજ્ઞા કરી ગોકુળ જાઓ ને નંદ બાવાને ત્યાં પધરાવો, પણ હું આપને કેવી રીતે પધરાવું? યમુનાજી માર્ગ આપતા નથી. અને પ્રભુએ ટોપલામાં રહ્યા પોતાનો એક દક્ષિણ ચરણ જે હતો એ માં યમુનાજીને સ્પર્શ કરાવ્યો છે. સૌથી પહેલામાં પહેલો ચરણ સ્પર્શ માં યમુનાજીએ પ્રભુને કર્યો છે. અને એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. ये वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि. प्रभु ने चरण स्पर्श करवाया, दंडवत प्रणम मां यमुना जी ने किया और मां यमुना जी ने मार्ग दे दिया. ये मुकुंद रति वर्धिनी है, ये स्वयं भक्ति वर्धिनी है. और मां यमुना ने जब मार्ग दिया, प्रभु पहुंचे नंद बाबा के यहां. नंद बाबा વસુદેવજીને જોઈને પ્રણામ કરે છે. આવો આવો પધારો, પ્રભુએ આજ્ઞા કરી છે અને આ લાલો તમને પધરાવવાનો છે. યશોદાજી પાસે એક બાળકી છે, મને પધરાવો. સમય ઓછો છે. નંદ બાબાએ આજ્ઞા માની છે. યશોદાજી પાસે જે બાળકી હતી એ વસુદેવજીને આપી અને વસુદેવજી પાસે જે લાલો હતો એ યશોદાજી પાસે પધરાવ્યો છે. વસુદેવજી આવ્યા હતા બ્રહ્મને લઈને અને ગયા માયાને લઈને. બ્રહ્મને લઈને નીકળ્યા ત્યારે બંધન છૂટી ગયા, અને માયાને લઈને આવ્યા, બંધન પાછા આવી ગયા. બેડીઓ આવી ગઈ. એટલું જ નહીં, દ્વારપાળો જાગી ગયા. કંસને ખબર કરવામાં આવ્યા કે 8મો ગર્ભ પ્રગટ થઈ ચૂક્યો છે. ધુઆ પુઆ થઈ અને કંસ આવ્યો, કારાગૃહની અંદર પ્રવેશ કર્યો. દેવકી અને વસુદેવજીના હાથમાંથી બાળકી છીનવી લીધી. કોઈ સમજે, કોઈ જાણે, કોઈ વિચારે એ પહેલા તો એણે બાળકીને હાથમાં લઈ આકાશની અંદર ગોલ ગોલ ઘુમાવા લાગ્યો. અને
જ્યાં એને કારાગૃહની દિવાલ ઉપર પટકાવવા માટે જાય એ બાળકી હાથમાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. અટ્ટહાસ્ય કરતા કરતા કહે છે કે હે કંસ, તું મને શું મારવાનો? હે કંસ, તું મને શું મારવાનો? તને મારવા વાળો કાળ તો દેવકીનો 8મો ગર્ભ તો ક્યારનો સુરક્ષિત જગ્યા ઉપર પહોંચી ગયો છે. કંસ ધુઆ પુઆ થયો, પગ પછાડ્યા અને કંસ મહેલમાં ગયો. આ તરફ શ્રાવણ માસ કૃષ્ણ પક્ષ 8મની મધ્યરાત્રિએ પ્રભુ પધાર્યા. નોમની વહેલી સવાર ગોકુલમાં યશોદાજીની પાસે લાલો આવી ગયો, પણ યશોદાજીને હજુ ખબર જ નથી પડતી કે લાલો આવ્યો છે. હું ક્યારનો પ્રગટ થઈ ચૂક્યો છું અને માને ખબર નથી પડતી. એટલે કનૈયાએ રુદન કરવાનું ચાલુ કર્યું, તોય માને ખબર નથી પડતી. કનૈયાએ થોડું વોલ્યુમ વધાર્યું અને યશોદાજી જાગી ગયા. અરે, લાલો આવી ગયો અને મને ખબર પણ ના પડી. દોડતા દોડતા નંદરાયના બહેન સુનંદાજી યશોદાજી પાસે આવ્યા. બહેન, તને લાલો થયો છે, તને લાલો ભયો છે, હું ભાઈને જઈને વધાઈ આપું. દોડતા ગયા છે સુનંદાજી. અરે ઓ ભૈયા, અરે ઓ ભૈયા. અને નંદરાય ગૌશાળામાં સેવા કરતા હતા. ક્યા હુઆ સુનંદા? અરે કુછ નહીં, યશોદાજીને લાલો ભયો હે. સાચી? હા હા ભૈયા, યશોદાજીને લાલો આવ્યો છે. અને મોતીઓની જે માળા હતી ને એ કાઢીને સુનંદાને વધાઈની અંદર આપી દીધી છે. અને નંદ બાવા અને સુનંદા ગોકુળના ગલીઓની અંદર આવ્યા છે. 4 માર્ગ પર આવ્યા અને 4 રસ્તા પર આવી અને ગોપગણોને કહેવા લાગ્યા કે નંદરાયને ત્યાં લાલો ભયો છે. પ્રાતઃ કાલ હતો, સુંદર એવી સવાર હતી. શીતળ મંદ વાયુ વાતો હતો, આકાશ સ્વચ્છ હતું અને ગાયો સુંદર રીતે ગોચરણ કરવા માટે પ્રસ્થાન કરી હતી. ગોપાલકો ગાયોનું દૂધ દોઈ રહ્યા હતા. કેટલાક ગોપાલકો દૂધ ભરી ભરી અને દહીં, ઘી, છાશ, માખણ ઇત્યાદિ બનાવી રહ્યા હતા. અને જ્યારે વધાઈ સાંભળી કે નંદ બાવાને ત્યાં લાલો ભયો છે, ત્યારે નોમની વહેલી સવારે નંદ મહોત્સવનો પ્રારંભ થયો છે. હવે નંદ મહોત્સવ પ્રારંભ અહીંયાથી થાય. ગઈકાલે કેટલા લોકો મેં જોયું, જ્યારે નંદ મહોત્સવ કર્યો ને 8 વાગ્યા સુધી, પછી કેટલા લોકોને ઊભા થતા શરમ લાગતી હતી. એટલે બિચારા કહે છે કે અમે તો રહી ગયા, આ નંદ મહોત્સવમાં બધાએ આનંદ કરી લીધો, પણ અમારાથી ઊભા થવાયું નહીં. તો જેટલા લોકોને એવો વસવસો રહી ગયો હોય એના માટે આજે ફરી વાર થોડી ક્ષણ માટે નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. હાથી ઘોડા પાલકી, જય કનૈયા લાલ કી, કનૈયા લાલ કી. કનૈયા લાલ કી. અરે નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરા નંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. હાથી ઘોડા પાલકી, જય કનૈયા લાલ કી. હાથી ઘોડા પાલકી. અરે નંદ ઘેરા નંદ ભયો, નંદ ઘેરા નંદ
આપણે ગઈકાલે ઉતાવળમાં નંદ મહોત્સવ ભલે કરી દીધો, પરંતુ પ્રભુ પ્રગટ થાય પછી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે
ત્યારબાદ વિભૂત સ્વરૂપે દર્શન આપે અને ત્યારબાદ નોમની વહેલી સવારે નંદાલયની અંદર નંદ બાવા જ્યારે ગોપગણોને સમાચાર આપે ત્યારે નંદ મહોત્સવનો પ્રારંભ થાય અને ભાગવતજીમાં ખૂબ સુંદર શ્લોક છે. નંદાસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા હલાદ મહામના આહુય વિપ્રાન વેદ જ્ઞાન સ્નાન સૂચિ અલંકૃત. નંદાસ્ત્વાત્મજ ઉત્પન્ને, નંદરાયને ત્યાં જ્યારે બાલકૃષ્ણ પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે જાતા હલાદ મહામના, કોઈને ખેંચી ખેંચીને આપણે થોડું બોલાવ્યા, એની જાતે બધા રાસ રમે, એની જાતે અંદરથી આનંદ થાય કે મારા પ્રભુ માટે હું ભાવ પ્રગટ કરું. જાતા હલાદ મહામના આહુય વિપ્રાન વેદ જ્ઞાન, જે વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણો હતા સ્નાન સૂચિ અલંકૃત, સ્નાન કરી નવા વસ્ત્ર ધારણ કરી. ગઈકાલે કેવા બધાએ સરસ સરસ, આજે પણ સારા પહેર્યા છે, પણ ગઈકાલે તો વિશેષ બધાએ વસ્ત્ર ધારણ કરેલા. મારા બધા પંડિતજી પણ પીળા જબ્બા ધોતી પહેરીને આવેલા. વેદ જ્ઞાન, આ વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણો બધા પારાયણ કરે છે. આ પોથીની રોજ પૂજા કરો, રોજ યથા યોગ્ય એમને કંઈ ને કંઈ દ્રવ્ય દાન દક્ષિણા આપો. કારણ કે અમે બધા તો વ્યાસપીઠ પર જે બેઠા હોય ને એમણે થોડા જમ્પ મારવાના હોય, પણ જે બધું પારાયણ છે એ તો આ ભૂદેવો કરે છે, એટલે એમનો સત્કાર થાય એ પણ આપણે બધાએ ધ્યાન રાખવાનું. આ પોથીની પૂજાનું જેટલું મહત્વ છે એટલું જ આ પોથીની પૂજાનું પણ મહત્વ છે. વેદજ્ઞાન સ્નાન સૂચિ અલંકૃત, વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણો સ્નાન કરી સારા વસ્ત્ર અલંકાર ધારણ કરીને આવ્યા અને આવીને શું કર્યું? વાચયિત્વા સ્વસ્તયનમ જાત કર્માત્મજસ્ય વે કાર્યામાસ વિધિવત પિતૃદેવાર્ચનમ તથા. આવીને વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણો મંત્રોચ્ચાર કરવા લાગ્યા. જાત કર્મ નામના સંસ્કાર સાથે એમણે નંદ બાબાને કીધું કે આ તમારા પિતૃઓના આશીર્વાદથી સંતાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે. પિતૃઓના આશીર્વાદ વિના સંતાન પ્રાપ્ત થતું નથી, માટે પિતૃઓના આશીર્વાદ દો. દેવ, ઋષિ, મનુષ્ય અને પિતૃઓના આશીર્વાદ નંદ બાબાને મંત્રોચ્ચાર પૂર્વક વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણોએ કર્યા. અને નંદ બાબાએ શું કર્યું? કાલેન સ્નાન શોચભ્યામ સંસ્કારે તપસેજ્યા શુદ્ધયંતી દાને સંતુષ્ટ્યા દ્રવ્યાણાત્માત્મ વિદ્યા. નંદ બાબાએ દાન આપવાના પ્રારંભ કર્યા. કેવી રીતે? 7 મોટા મોટા ડુંગર બનાવ્યા અને ડુંગર બનાવી અનાજના, અને ગામજનોને કીધું કે જેને જેટલું અનાજ લઈ જવું હોય એટલું લઈ જાઓ. આજે પણ દિવાળીમાં અન્નકૂટ થાય છે ત્યારે નાથદ્વારાની અંદર અન્નકૂટ, અન્નનો ઢગલો થાય અને નગરજનો લૂંટવા માટે આવે. આજુબાજુના નગરજનો આવી અને એ અન્નકૂટમાંથી જોડીમાં ભરી ભરીને બધું લઈ જાય છે. આજે પણ પ્રણાલિકા નાથદ્વારામાં છે. અને ગઈકાલે પણ આપણે મઠરી ઉછાળી, નાનો નાનો ઠોર. હવે કોઈ કહેતા ને કે ભાઈ અમારી ભાગે તો આવી જ ના, કેટલાય 2 પેકેટ લઈ લીધા. અને એ 50 પૈસાની ચોકલેટ માટે, જે આપણે કેચ કરવા માટે, જે લેવા માટે, ઝપટવા માટેનો પ્રયત્ન કરીએ, લૂંટત ઝપટત આવત આનંદ, ડાયરેક્ટ હાથમાં બધાને આપી દઈએ તો ના ચાલે. શા માટે આપણે ઉછાળ્યું? સ્વાગત છે દીપકભાઈ, પધારો. શા માટે આપણે આ ઉછાળ્યું? ઉછાળવાનું પણ મહત્વ છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં કહે છે લૂંટત ઝપટત આવત આનંદ. યાદ કરો, બાલ્યવસ્થાની અંદર કોઈના વાડામાં આંબો હોય અને જે કેરી તમે ચોરી કરીને ખાધી હોય એ તમે પેટી વેચાતી લાવીને રસ બનાવીને આરોગો તો એ આનંદ આવતો નથી. જે ચોરી કરીને તમે એક બદામ કે એક ગોરસામલી કે થોડા રાયણા ખાધા હોય કે થોડા ગુંદા ખાધા હોય તો એનો સ્વાદ આખો અલગ હોય છે. અમારા દક્ષાબેન અહીંયા છે, અમારા ફળિયામાં રહેતા હતા અને એમને ત્યાં અમે રોટલા ખાતા હતા, તો એનો સ્વાદ કેવી રીતે ભૂલાય? કહેવાનો અર્થ એ છે કે જે બાલ્યાવસ્થામાં તમે ચોરી કરીને એક કેરી તોડી હોય તેનો સ્વાદ કેવી રીતે ભૂલી શકાય? લૂંટત ઝપટત આવત આનંદ. જે લૂંટીને આપણે કેચ કરી લઈએ છીએ
આ આનંદ અહીંયાથી લૂંટાવવામાં તો આવે છે, કેશ તમારે કરવાનો છે. કેટલા વિચાર કરે કે કાલે કરીશું, ફરીવાર ભજન કરાવશે ત્યારે ઊભા થઈશું, એમાં આપણે રહી જઈએ. અને જો ઊભા થઈ જાય અને નૃત્ય કરી લે, રાસ કરી લે, બે હાથે તાળી પગાડી લે, એ આનંદ લૂંટી લે છે. તો આ આનંદ લૂંટવાનો છે અને આનંદ અહીંયાથી લૂંટાવવામાં આવે છે. લૂંટત ઝપટત આવત આનંદ. નંદ બાવાને ત્યાં 9 લાખ કરતા વધારે ગાયો, અને એ નંદ બાવાએ બ્રાહ્મણોને હજારો હજારો ગાય દાનમાં આપી. એક ભૂદેવ આવ્યા ને પ્રણામ કરીને કહે છે કે નંદ બાવા, લગ્નને ઘણા વર્ષ થયા, તમારે ત્યાં યશોદાજીને ત્યાં પારણું ન બંધાયું, માટે હું સંતાન ગોપાલના મંત્ર જાપ કરતો હતો. ત્યારે નંદ બાવા કહે છે, હા હા ભૂદેવ, તમારા આશીર્વાદથી જ મારા ઘરે સંતાનની પ્રાપ્તિ છે. બધાને 100, કોઈને 200, કોઈને 500 ગાયો દાનમાં આપી છે ને, તમને હું 1000 ગાય દાનમાં આપું છું. ભૂદેવ બહુ પ્રસન્ન થયા. નંદ બાવાએ 1000 ગાય આપી. 1000 ગાય લઈને ભૂદેવ ઘરે પ્રસ્થાન કર્યા. અને ઘરે ગયા ત્યારે ગોરાણી યમુનાજીનું જળ ભરવા માટે ગયા હતા. કેટલીક ગાયો રસોડામાં બાંધી, કેટલીક ઘરના આંગણામાં બાંધી, ઘરની આજુબાજુ જેટલા વૃક્ષો હતા ત્યાં ગાય બાંધી, ઘરના મુખ્ય રૂમમાં પણ ગાયો, રસોડામાં પણ ગાયો, વાડામાં પણ ગાયો, બધે જ ગાય માતાને એમણે બાંધી છે. ગોરાણી યમુનાજીનું પાણી ભરીને આયા અને પોતાના ઘરને ગૌશાળા બનેલું જોયું. અરે ગોર બાપા, આટલી બધી ગાયો ક્યાંથી લાયા? ગોર મહારાજ કહે છે, અરે નંદ બાવાને ત્યાં લાલો આવ્યો, એમના માટે હું જાપ કરતો હતો, અને એટલા જ માટે તો એમને ત્યાં સંતાનનું ફળ પ્રાપ્ત થયું છે. નંદ બાવાએ રાજી થઈને મને 1000 ગાયો આપી છે. અરે ગોર બાપા, કોઈ 1000 ગાયો આપે પણ રખાય ખરી? આટલી બધી ગાયો આપણે મૂકીશું ક્યાં? આટલી બધી ગાયો આપણે રાખીશું ક્યાં? ત્યારે કહે છે કે મેં એવો વિચાર કર્યો છે કે તારે 9 ભાઈઓ છે, આપણે દરેક ભાઈઓને 100 ગાય આપી દઈશું અને 100 ગાય આપણે પોતે રાખીશું. ત્યારે ગોરાણી કહે છે, તમે જીવનમાં પહેલી વાર આજે અક્કલનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને પછી તો ગોરાણી પણ ઘરે બેઠા બેઠા નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલકીનો નાદ કરે છે. પ્રમાણ, પ્રમેય, સાધન અને ફલ, આ પુષ્ટિ માર્ગીય ચતુર્ભિષ્ય છે. અહીંયા ફલ સૌથી છેલ્લું છે. આચાર્ય ચરણ મધુરાષ્ટકની અંદર ફલિતમ મધુરમ સૌથી છેલ્લું લખે છે. પરંતુ મર્યાદા માર્ગમાં જેટલું દાન કરો, પુણ્ય કરો, યજ્ઞ કરો, એટલું તમને સ્વર્ગનું સુખ મળે, ભગવાન મળતા નથી. અને પુષ્ટિના માર્ગમાં તો દમલા ये मार्ग मैंने तेरे लिए प्रकट कियो है. વલ્લભ કહે છે કે આ માર્ગ ભગવદીય જીવો માટે છે. જે દિવસથી પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવેશ કરો એ દિવસથી તમને પ્રભુ સૌથી પહેલા મળી જાય, અને પ્રભુ મળી જાય પછી કંઈ જ માગવાની જરૂર નથી. પ્રભુએ ઘણું બધું આપ્યું છે, અને એ પ્રભુની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીએ એ જ આપણું સૌભાગ્ય છે. ભગવાન હંમેશા આપણને તથાસ્તુ જ કહે છે. તમારી કોઈ પણ લૌકિક માંગણી હોય તો ભગવાન ક્યારે પણ ના પાડતા નથી. એક્ઝામ્પલ તમને આપું. નાનો બાળક તમારો આવે, મહર્ષિ, અને કહે કે પપ્પા મારે ચોકલેટ જોઈએ છે, તો તરત જ તને આપી દો કે ચોકલેટમાં શું મોટી વાત છે? પપ્પા મારે ગાડી જોઈએ છે નવી, તો નવી ગાડી એને અપાવી દો, રમકડાની. તો બાળકની જો યોગ્ય જીદ હોય તો આપણે એને તરત જ પૂરી કરી દઈએ છીએ. પણ એ જ બાળકને શરદી કફ થયું હોય અને એ બાળક એવું કહે કે મારે ચોકલેટ જોઈએ છે, આઈસ્ક્રીમ ખાવો છે, તો આપણે શું કહીએ? બેટા હમણાં નહીં, તને તાવ મટી જાય, શરદી ખાંસી મટી જાય, અઠવાડિયા પછી હું તને ખવડાવીશ, 15 દિવસ પછી હું તને ખવડાવીશ. આપણી કોઈ પણ માંગણી હોય તો ભગવાનનો પહેલો આન્સર, પહેલો જવાબ છે યસ, હા. જો યોગ્ય હોય તો ભગવાન શું કહે? હા, તથાસ્તુ. યોગ્ય માંગણી છે પણ સમય યોગ્ય નથી, તો બાળકને આપણે શું કીધું કે અત્યારે નહીં, થોડા દિવસ પછી. એમ ભગવાન પણ કહે છે કે વેટ. ભગવાનનો બીજો આન્સર છે વેટ, રાહ જુઓ, હજુ કદાચ યોગ્ય સમય નથી આવ્યો. ભગવાન ના પાડતા નથી. જેવી રીતે આપણે આપણા બાળકને ના પાડતા નથી, એમ ભગવાન તમારા કોઈ પણ લૌકિક પ્રશ્ન, કોઈ પણ ઈચ્છા માટે ના પાડતા નથી. ક્યારેક પહેલા જ હ કહી દે છે, ક્યારેક ભગવાન કહે છે વેટ કરો, રાહ જુઓ. ભગવાનનો પહેલો આન્સર યસ અને બીજો વેટ. ક્યારેક બાળક બહુ જીદ કરે, પરંતુ એના માટે એ બિલકુલ યોગ્ય જ ના હોય, તો આપણે શું કરીએ? બાળકને ગુજરાતી મીડિયમમાં અને કુમાર શાળામાં જ ભણવું હોય
બહુ જીદ કરે કે ના ના મારા મિત્ર ત્યાં જાય છે એટલે મારે પણ ત્યાં જવું છે. પણ આપણે એને શું કહીએ, ના ના બેટા, હું તને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણાવીશ, હું તને સારી સ્કૂલમાં ભણાવીશ, કારણ કે તારું સારું શેમાં છે મને ખબર છે, માટે તું આ નાની સ્કૂલમાં અથવા જ્યાં બરાબર અભ્યાસ નથી એવી સ્કૂલની અંદર જવાનો વિચાર છોડી દે અને હું જે કહું છું એ તું સ્વીકાર કરી લે. એમ ભગવાન પણ ક્યારેક આપણી યોગ્ય માંગણી છે ત્યારે હા પાડે છે, યોગ્ય માંગણી છે પણ યોગ્ય સમય નથી ત્યારે ભગવાન કહે છે કે થોડી રાહ જુઓ. અને ક્યારેક આપણે બહુ જીદ કરીએ છીએ છતાં પણ પ્રભુ આપણને એનું ફળ પ્રાપ્ત નથી કરાવતા, ત્યારે પણ પ્રભુ ના નથી પાડતા. પ્રભુ કહે છે આઈ હેવ અનધર પ્લાન ફોર યુ. તારા માટે જે બેસ્ટ છે એ મેં વિચાર્યું છે. તું ચાંદીની વાત કરે છે, મારે તને સોનું આપવું છે. તું સોનાની વાત કરે, મારે તને પ્લેટિનિયમ આપવું છે. મારે તને કંઈક વિશેષ અને તારા માટે જે સારું હોય એ પ્રદાન કરવું છે. આઈ હેવ અનધર પ્લાન ફોર યુ. ભગવાન ક્યારે પણ ના પાડતા નથી, ભગવાન હંમેશા હજ પાડે છે. એકવાર એક યુવક એણે સ્વપ્નમાં જોયું કે બાજુના ઘરની અંદર એક બેનને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો. એટલે પુત્રની દાદી છઠ્ઠા દિવસે આ યુવક પાસે આવી અને કહેવા લાગી કે બેટા તારી પાસે નોટબુક છે? હા હા બા, હું સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરું છું એટલે મારી પાસે નોટબુક તો હોય જ ને. બેટા મને એક નોટબુક જોઈએ છે. અને આ દીકરો દોડતો ગયો અને પોતાની એક સરસ કોરી નોટબુક લાવીને આપી. દીકરા નોટબુક તો આપી, પણ શું તારી પાસે લાલ સાઈનની પેન છે? હા હા માં, મારી પાસે લાલ સાઈનની પેન પણ છે. દીકરો દોડતો ગયો અને લાલ સહીવાળી પેન આપી, બાના હાથમાં મૂકી. બાને પૂછે, બા તમે આ કાગળ અને આ કલમનું શું કરશો? બા કહે છે મારા દીકરાને ત્યાં દીકરો આવ્યો છે અને આજે એની છઠ્ઠી લખવાની છે. આજે હું આ કાગળ અને કલમ મૂકીશ અને પ્રભુ આજે લેખ લખશે, એના ભાગ્ય લખશે. બા ભગવાન શું બધાના ભાગ્ય લખે? હા હા, ભગવાન બધાના ભાગ્ય લખે. યુવકને બહુ આશ્ચર્ય થયું કે શું ખરેખર ભગવાન બધાના ભાગ્ય લખતો હશે? કાગળ અને કલમ લઈને બા ગયા અને યુવક વિચાર કરતા કરતા પોડી ગયો અને તંદ્રા અવસ્થાની અંદર એણે જોયું કે સીધો વૈકુંઠમાં પહોંચ્યો. વૈકુંઠમાં જઈ હરિનારાયણ ભગવાનને પ્રણામ કર્યા અને હરિનારાયણ ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ શું તમે બધાના લેખ લખો? બધાનું ભાગ્ય તમે લખો? ભગવાન કહે હા હા, હું બધાનું ભાગ્ય લખું. નવયુવાનને થાય કે પ્રભુ આટલા કરોડો જીવો, આ કરોડા જીવોના તમે ભાગ્ય લખી લખીને રાખો ક્યાં? ભગવાન કહે છે ચાલ મારી સાથે. અને સ્વર્ગની અંદર ભગવાન એક મોટા મેદાનમાં લઈ ગયા. એટલું વિશાળ મોટું મેદાન. અને ભગવાને એને બતાવ્યું કે આ મેદાનની અંદર આ જેટલા ચોપડા દેખાય છે ને એ બધાના લખેલા ભાગ્ય છે. કરોડો કરોડો ચોપડા છે. યુવક કહે છે આટલા કરોડો લોકોના ભાગ્યના ચોપડા અહીંયા છે ભગવાન, એમાંથી મારા શહેરના ક્યાં? એટલે ભગવાન એમાં પાછું એક બીજું નાનું મેદાન, એ પણ ઘણું વિશાળ, એ બતાવ્યું કે આ ગુજરાત રાજ્ય, એની અંદર આ વડોદરા, અને વડોદરાની અંદર એ ચાણોદ, અને ચાણોદની અંદર એ જૂની પાઠશાળા પાસે એ ટેકરા પરનું આપણું ઘર, અને ત્યાં તારા ચોપડા રાખેલા છે. યુવકે જોયું કે ઘણું મોટું મેદાન, આખા વિશ્વના વ્યક્તિઓના જીવોના ભાગ્યના ચોપડા ત્યાં, એમાંથી પણ એક મોટા વિશાળ મેદાનમાં એના રાજ્યના ચોપડા, એના શહેરના ચોપડા, એના ગામના ચોપડા, એની શેરીના ચોપડા. પ્રભુને કહે છે યુવક કે હું આવી જ ગયો છું પ્રભુ અહીંયા, અને આ બધાના ભાગ્યના ચોપડા છે, તો આપ આજ્ઞા કરતા હોય તો હું જોઈ શકું? હા હા, ભગવાન કહે છે કે જો. એણે પોતાનો ચોપડો પહેલા ના જોયો, અડોશ પડોશના વ્યક્તિઓનો પહેલા જોયો કે ભગવાને એના ચોપડામાં શું લખ્યું છે. આજુબાજુ વાળાને ત્યાં શું છે એની ચિંતા વધારે હોય. આજુબાજુ વાળાના ચોપડા પહેલા જોયા. ભગવાન મારો પોતાનો ચોપડો જોઉં ભાગ્યનો? ભગવાન કહે છે હા હા. અને ભગવાને એનો ચોપડો જોયો, એમાં પણ એને વાંચ્યું. પછી તો એણે અનેક ચોપડાઓ જોયા
બે હાથ જોડીને પ્રભુને કહે છે, પ્રભુ તમે દરેકનું ભાગ્ય આવું જ લખો છો? દરેકનું ભાગ્ય આવું જ લખો છો? ભગવાન કહે છે, હા હા, હું દરેકનું ભાગ્ય આવું જ લખું છું. ભગવાને ચોપડાની અંદર સૌથી પહેલા પેજ ઉપર એક વાક્ય લખ્યું હતું અને સૌથી છેલ્લા પેજ ઉપર એક વાક્ય લખ્યું હતું. સૌથી પહેલા પેજ ઉપર પ્રભુએ શ્રી લખ્યું હતું અને સૌથી છેલ્લા પેજ ઉપર ભગવાને તથાસ્તુ લખ્યું હતું. આખો ચોપડો કોરો હતો કે તમે તમારું ભાગ્ય તમારી જાતે લખો, મારે તો ખાલી તમને તથાસ્તુ કહેવાનું છે, મારે તો ખાલી તમને તથાસ્તુ કહેવાનું છે. તમે પાપ કરો પુણ્ય કરો, કયો નિર્ણય લો એ આપણે નિર્ણય કરવાનો. ભગવાન તો કેવળ તથાસ્તુ જ કહે છે. આપણે આપણું ભાગ્ય આપણી જાતે નિર્માણ કરવાનું છે. પુરુષાર્થ વિના પ્રારબ્ધ ફળ આપતું નથી. પ્રારબ્ધથી જ બધું પ્રાપ્ત થતું નથી. અતૂટ અને અખૂટ મહેનતનો કોઈ વિકલ્પ હોતો નથી. પ્રભુ તથાસ્તુ કહે છે. તો જે જીવોના જે હૃદયના ભાવ છે એ ભગવાન તથાસ્તુ કહે છે. શ્રીમદ ભાગવત કથા એવી કથા છે, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર વગર પૂછે એને ભાગવતજીના 7 દિવસમાંથી મળી જાય, એ શ્રીમદ ભાગવત છે. એને પૂછવું પણ ન પડે કે શાસ્ત્રીજી આનું આમ કેમ, એને એની જાતે જ જવાબ આ કથા દ્વારા મળી જાય. આ કલ્પવૃક્ષ છે અને આ કલ્પવૃક્ષની છાવમાં આપણે બધા બેઠા છો. આચાર્ય ચરણ વલ્લભે 84 જગ્યા ઉપર 84 ભાગવતજીના પારાયણ કર્યા, જેને 84 વૈષ્ણવ કહેવાય છે. અને એટલા જ માટે 84 બેઠકજીનું મહત્વ, એવી રીતે 84 વૈષ્ણવનું પણ મહત્વ અને 84 કોષ પરિક્રમાનું પણ મહત્વ. 84 વૈષ્ણવ, 84 કોષ પરિક્રમા અને 84 બેઠકજી, આ ત્રણનો સરવાળો કરો એટલે 252 ગુસાઈજીના શરણે આવેલા ભગવદીય જીવો છે કે જેને 252 વૈષ્ણવોની વાર્તા કહેવામાં આવે છે. ગઈકાલે આપણે પુષ્ટિ માર્ગીય એબીસીડી જોઈ હતી. A ફોર અષ્ટાક્ષર મંત્ર, B ફોર બ્રહ્મસબન, D ફોર દાસોહમ ભાવ અને Y ફોર યમુનાજી અને Z ફોર જારીજી સુધી આપણે ગયા હતા. દરેકનું મહત્વ એક એક આલ્ફાબેટનું આપણે સમજ્યા હતા. આ પુષ્ટિ માર્ગીય બેઝિક નોલેજ તમે લીધું એટલે હવે તમે આગળ આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની કથા શ્રવણ કરી શકો છો. નંદાસ્વાત્મજ ઉત્પન્ને જાતા હલાદ મહામના આહુય વિપ્રાન વેદ જ્ઞાન સ્નાન સૂચિ અલંકૃત. બ્રાહ્મણોને જન્મ થાય તો પણ બોલાવીએ અને શ્રાદ્ધ હોય તો પણ બોલાવીએ. ભૂદેવો વિના આપણા કોઈ પણ સંસ્કાર સંપન્ન થતા નથી. બ્રાહ્મણોને ઋષિ પરંપરા, ગુરુ પરંપરા અને આપણા સ્વયં દેવોએ પણ ખૂબ માન આપ્યું છે અને એવા બ્રાહ્મણોનો આદર સત્કાર થયો. નંદ બાવાએ ઘણું બધું દાન આપ્યું અને એમણે લૂંટત ઝપટત આવત આનંદ, આ બધું લૂંટાવવાનો આનંદ છે. યાદ રાખો વૈષ્ણવો, જે બધાને આનંદ કરાવે ને એનું નામ જ નંદ છે. જે બધાને યશ આપે, ના ના તમારા કારણે જ અમારું સારું થયું, તમારા આશીર્વાદથી જ અમારું સારું થયું, બીજાને યશ આપે એનું નામ યશોદા છે. મધુરીપા ઇતિ મથુરા, જ્યાં મધુર મીઠા ફળો છે એનું નામ મથુરા છે. અને કમ સુખમ ઇતિ કંસહ, બધું જ છે પણ સેટિસ્ફેક્શન નથી, અસંતોષ છે, હજુ ઓછું છે, હજુ ઓછું છે, આવી જેની વૃત્તિ છે એનું જ નામ કંસ છે. દેવકી, જે દેવ જેવી છે એ જ દેવકી છે. અને વસુદેવ, જે સત્ય પ્રિય છે એ જ વસુદેવ છે. આઠમના દિવસે ભગવાનનું પ્રાગટ્ય, નોમના દિવસે નંદ મહોત્સવ, દસમ ગઈ, 11 ગઈ, 12 તિથિ આવી. ભોલે બાબા સદાશિવ મહારુદ્ર વિચાર કરતે હૈ કે મારા ઈષ્ટદેવ એવા પ્રભુનું પ્રાગટ્ય થયું અને લાલાના દર્શન માટે હું ગયો નથી. પહેલા પણ કીધું તું કે ભાગવતજી કહે છે શિવમ પરમ વૈષ્ણવ, શિવજીથી મોટામાં મોટા વૈષ્ણવ બીજા કોઈ નથી. હરિહરનું ધ્યાન કરે છે અને હર હરિનું ધ્યાન કરે છે. ભોલે બાબા कैलाश पर निवासी है, विचार करते हैं
कि मेरे इष्ट देव ने प्रागट्य बाल स्वरूप में बाल कृष्ण के रूप में लिया है, उनके दर्शन के लिए मैं नंदा लई जाऊं। સદાશિવ નામના જ્યોતિષીનું રૂપ લીધું છે અને સદાશિવ નામના જ્યોતિષીના રૂપ સાથે ભગવાન ભોલે બાબા ગોકુલમાં આવ્યા છે। દાઢી છે મોટી, હાથમાં એક જોડી છે, હાથમાં એક ત્રિશુલ છે, શરીર ઉપર ભસ્મ પડેલું છે અને એટલું ઓછું હોય એમ રુદ્રાક્ષની માળાઓ પણ ઘણી બધી પહેરેલી છે। ભોલે બાબા દિવ્ય તેજસ્વી લાગે છે। ગામના લોકો એમને પ્રણામ કરે છે, બાબા બહુ તેજસ્વી, બહુ તપસ્વી લાગો છો, ક્યાંથી આવ્યા? ભોલે બાબા કહેતે હે કૈલાસથી આવું છું। બાબા તમને જન્માક્ષર બનાવતા આવડે? અરે જન્માક્ષર બનાવતા આવડે અને ભવિષ્ય કથન કહેતા પણ આવડે। ત્રિકાળ જ્ઞાની છું, ભૂતકાળ કહી દઉં, ભવિષ્યકાળ કહી દઉં અને વર્તમાન કહી દઉં। બાબા અમારું તો કંઈ નથી જાણવું, પણ અમારે ત્યાં નંદ બાવાને ત્યાં, યશોદાજીને ત્યાં લાલાનું અવતરણ થયું છે, તમે લાલાના જન્માક્ષર ન બનાવી દો, એનું ફળ કથન ન કહો। સદાશિવ જ્યોતિષી કહે છે કે આ તો ભાવતું તું ને વૈદ્ય કીધું, લાલાના દર્શન માટે તો આવ્યો તો અને લાલાના દર્શન માટે સામેથી આમંત્રણ છે। અરે ક્યાં છે નંદ બાવાનું ઘર? અરે યમલાર્જુન નામના જે બે વૃક્ષો છે ને ત્યાં જ નંદાલય છે। યમલાર્જુન નામના વૃક્ષની નિશાનીએ ભોલે બાબા સદાશિવનું રૂપ, સદાશિવ જ્યોતિષીનું રૂપ લઈ અને પહોંચ્યા છે। યશોદાજી ઘરમાં એકલા છે। યશોદાજીને સમાચાર મળે છે કે બહાર એક મોટા જ્યોતિષી આવ્યા છે, લાલાના જન્માક્ષર જોઈ આપશે। અને યશોદાજી બહાર આવ્યા, સદાશિવ જ્યોતિષી સ્વરૂપ ભગવાન શિવને પ્રણામ કર્યા કે પ્રભુ મારા લાલાનું પ્રાગટ્ય થયું છે। નોમની વહેલી સવારે, આઠમની મધ્યરાત્રિએ એનું પ્રાગટ્ય છે, એનું ફળ કથન કહો। મૈયા તારા લાલાના હું જન્માક્ષર, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ, વર્તમાન બધું કહી દઉં, પરંતુ હું તો જ્યાં સુધી તું તારા લાલાને મારા હાથમાં ન આપે અને એના દર્શન હું ના કરું ને ત્યાં સુધી એનું ફળાદેશ ન કહી શકું। જા તાર જલ્દીથી નંદાલયમાં જઈ તારા લાલાને લઈને આવ અને તારા લાલાને મને પધરાવ, તો હું તારા લાલાનું જ્યોતિષ જોઉં। માં યશોદાજી ભભૂત લગાઈ છે, રુદ્રાક્ષની માળા છે, મોટી જટા છે, હાથમાં ત્રિશુલ છે, મોટી દાઢી છે અને પગલ થેલો છે। આવા સ્વરૂપને જોઈને મારો લાલો ડરી જશે તો હજુ તો બહુ નાનો છે, મારા લાલાને તમારો ડર લાગશે, ભય લાગશે। અને માં યશોદાજી કહે છે કે નાના મારે જ્યોતિષ જોવડાવવું નથી, તમારે એમને જન્માક્ષર બનાવો તો બનાવી આપો, તમારે સોનું, રૂપું, ચાંદી જે જોઈતી હોય લઈ લો, પણ મારો લાલો હું તમને આપું નહીં। અને આ પણ સદાશિવ જ્યોતિષી બહુ જિદ્દી છે। એણે મૃગ ચર્મનું આસન યમલાર્જુન વૃક્ષની નીચે બિછાવ્યું, જે ત્રિશુલ હતું એ જમીનમાં રાખ્યું, ડમરું હતું એનો નાદ કર્યો અને ભોલે બાબા બેઠ ગए हैं और मां यशोदा जी नंदालय में प्रवेश कर चुकी है। प्रेम के शिव समान कोई गाना नहीं, बोलना बोलना हे नंदी के असुआ, मेरी विपत के तार ऊंचे ऊंचे मंदिर तारे, ऊंचे तेरो नाम, कैलाश बाबा तुझको करते हैं तुझे प्रणाम। नगर में जोगिया यशोदा के घर आया, नगर में यशोदा के घर आया, अजब है तेरी नगर में
યમરાજન વૃક્ષ નીચે રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ તરફ બાલકૃષ્ણ ભગવાન પણ સદાશિવ ભગવાન શિવજીના દર્શન જોવા માટે આતુર છે. હવે કઈ લીલા કરે તો પ્રભુના દર્શન થાય. બાલકૃષ્ણ વિચારે છે કે મારે જ કંઈ કરવું પડશે. એટલે બાલકૃષ્ણ ભગવાને પારણામાં ઝૂલતા ઝૂલતા રડવાનું ચાલુ કર્યું છે. માં યશોદાજી આવી અને લાલાને હાથમાં લે સ્તનપાન કરાવવા જાય. લાલો સ્તનપાન કરતો નથી. લાલાની આંખની અંદર અશ્રુધારા વહી રહી છે. ગંગા અને જમુના વહી રહી છે. આક્રંદ કરી રહ્યો છે. ગોપીઓ આવીને કહે છે કે મૈયા, આ ગઈકાલે નોમના દિવસે નંદ મહોત્સવ ઉજવ્યો ને, આ કનૈયાને કોઈની નજર લાગી ગઈ છે. મૈયા, આ બહાર પેલા જ્યોતિષી છે ને, એમને કદાચ નજર ઉતારતા આવડતી હશે. હું જોઈને પૂછી આવું. અરે હા હા, અને દોડતી ગોપી ગઈ છે. અરે બાબા, તમને કોઈની બાળક રડતું હોય અને કેમે કરીને શાંત ન રહેતું હોય તો એની નજર ઉતારતા આવડે? અને સદાશિવ જ્યોતિષી કહે છે હા હા, मैं एक बार नजर उतार लूं, फिर उसे जीवन में कभी भी नजर नहीं लगती है. पर शरत मात्र एक कि बालक ने मारा ख्वाड़ा में आपको पड़े. अंग विभूत गले तुम्हारा शेषनाग उतारो, आप लक्ष्मण चश्मा मगर कोई अलग जगायो. સદાશિવ જ્યોતિષીને કહેવા લાગ્યા કે હીરા મોતીના હું તને થાળ આપું, તારે જોઈએ એટલી સોના મોર આપું, પણ મારા લાલાને હું તને ના આપું. મારા લાલાને તમે કેમ કરી અને રુદન કરે છે, આક્રંદ કરે છે. મારાથી સહન નથી થતું કે મારો લાલો કેમ આટલું રડી રહ્યો છે. હે બાબા, મારા લાલાને રડતો બંધ કરી દો, એની નજર ઉતારી આપો. મૈયા, ના चाहिए तेरी दौलत दुनिया, मैं तेरे लाला के दर्शन को आयो. मैया, હું તારી દौलत દુનિયા લેવા માટે નથી આવ્યો, તારા હીરા મોતી લેવા માટે નથી આવ્યો. હું તો તારા લાલાના દર્શન માટે આવ્યો છું. संजन माया तेरे लाल का दर्शन कराने में
લાલાને લીધો અને રુદન કરતા લાલાને લઈ નંદાલયના આંગણામાં આવ્યા અને જ્યાં કચવાતા મને સદાશિવ જ્યોતિષીને આપ્યા. હરિ અને હરનું મિલન થયું, હર અને હરિનું મિલન થયું. હરિએ હરના દર્શન કર્યા, હરે હરિના દર્શન કર્યા અને આ કંદ કરતા લાલજી તરત જ શાંત થઈ ગયા અને મરક મરક સ્મિત અને મુસ્કાન આપવા લાગ્યા. અરે આ બાબા તો બહુ તપસ્વી લાગે છે. જો લાલાની નજર એક ક્ષણમાં ઉતારી દીધી અને ભોલે બાબા લાલાના દર્શન કરી રહ્યા છે ત્યારે જોડીમાં ભુજંગ સર્પ હતો. એને થયું કે મારા સ્વામી દર્શન કરે અને હું રહી જાઉં, એટલે જોડીમાંથી એણે બહાર નીકળી અને ફણા કાઢી માં યશોદાજીએ લાલાને બે હાથે તરત લઈ લીધો. અરે બાબા તમારી જોડીમાં તો સર્પ છે, મારો લાલો નાનો છે. અરે મૈયા ક્યાં ડરતી હે, ये तेरा कन्हैया तो આ તારો લાલો તો નાગ નચૈયો થશે, મોટા મોટા નાગની ફણા ઉપર નૃત્ય કરશે. અરે એટલું જ નહીં, મોટા મોટા પર્વતોને એની આંગળી ઉપર નૃત્ય કરાવશે. બાબા આ બધું તો ઠીક છે, પણ એના લગ્નનું શું? બાળક બહુ નાનું હોય ને ઘોડિયામાં, ત્યારથી માને એના લગ્નની બહુ ચિંતા હોય કે મારા લાલાના લગ્નનું શું? બાબા કહેતે હે એક દો નહીં 16,108. અરે 16,108 ને હું રાખીશ ક્યાં? અરે જેટલી રાણી એટલા મહેલ બનાવશે અને એ પણ સોનાના. બાબા આ બહુ તમે કહી રહ્યા છો સાચું? અરે હા હા, આ કનૈયો તો આકર્ષણનું, બધાને પોતાના મનથી મોહવાનું કામ કરશે. આનંદ કંદ પરમાત્માના જન્માક્ષરનું ફળકથન સદાશિવે કર્યું. હરિ અને હરનું મિલન થયું. ભોલે બાબા શ્રી કૃષ્ણ શરણમ નમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ નમ કરતા કરતા કૈલાસ તરફ પ્રસ્થાન કરી ગયા. ભાગવતજીના એક પુરાણની અંદર શ્રીમદ ભાગવતજીના મહાત્મ્યનું વર્ણન કરતા સંતો પાસે સાંભળ્યું છે. એકવાર શિવ અને પાર્વતીજી પસાર થતા હતા. એક મોટું મેદાન આવ્યું એટલે શિવજી એ મેદાનની અંદર આળોટવા લાગ્યા. શિવજી એ મેદાનની ધૂળ પોતાના શરીર ઉપર લગાવવા લાગ્યા. માં ભવાની કે ભોલે બાબા અહીંયા કોઈ બ્રાહ્મણો નથી, કોઈ ગુરુકુળ નથી, કોઈ ગૌશાળા નથી, કોઈ તીર્થ નથી, અને આ જગ્યાની ધૂળ તમે પોતાના શરીર ઉપર કેમ લગાવો છો? ત્યારે ભગવાન શિવ કહે છે કે આ જગ્યા ઉપર હું જોઈ રહ્યો છું કે આજથી હજારો વર્ષ પહેલા કોઈ ભાગવત કથા થઈ છે, અને જે જગ્યા ઉપર ભાગવત કથા થઈ હોય એ પછી સામાન્ય સ્થળ રહેતું નથી, એ જગ્યા તીર્થ થઈ જાય છે, માટે એને ધૂળ હું મારા શરીર ઉપર લગાવું છું. માં ભવાની અને શિવજી થોડા આગળ ગયા, બીજી એક જગ્યા આવી. ભગવાન ભોળાનાથ ત્યાં પણ માટી ત્યાંની લઈ અને એના શરીર ઉપર લગાવવા લાગ્યા. માં ભવાની કહે છે ભોલે બાબા અહીંયા પણ શું પૂર્વે કોઈ ભાગવત કથા થઈ હતી, માટે આ જગ્યાની માટીને તમે શરીર ઉપર આમ ભસ્મની જેમ ચોડો છો? ભગવાન કહે છે ના ના, આ જગ્યા ઉપર હું જોઈ રહ્યો છું કે આજથી 3000 વર્ષ પછી એક મોટી ભાગવત કથા થવાની છે, અને જે જગ્યા ઉપર ભાગવત કથા થવાની હોય એ પણ સામાન્ય ભૂમિ રહેતી નથી, માટે આની ચરણ રજને હું મારી ભભૂતિ બનાવી અને મારા શરીર ઉપર ચોડી રહ્યો છું. ભગવાન ભોલેનાથ જ્યાં જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથા થાય છે ત્યાં આવીને બિરાજમાન છે. રાસની અંદર પણ ભગવાન શિવ ગોપી બનીને પ્રવેશ કરે, ગોપેશ્વર મહાદેવ સ્વરૂપે આજે પણ બિરાજમાન છે. આજે આપણે ગિરિરાજ બાવાની માનસી પરિક્રમા કરવાના છે.
ગિરિરાજ બાવાનો કુંવારો પણ કરવાના છે અને ગિરિરાજ બાવાના ગુણગાન પણ ગાવાના છે. પરંતુ પ્રારંભ કરીએ પૂતનાના વધથી. આઠમ ગઈ, નોમ ગઈ, દસમ ગઈ, 11 ગઈ, 12 ગઈ, 13 ગઈ, આવી ગઈ. આવું કોઈને કહેવાય નહીં. પરંતુ 14 તિથિના દિવસે કોણ આવે? પૂતના આવે. અને પૂતના કોણ છે? આચાર્ય ચરણ સુબોધિનીમાં સ્પષ્ટતા કરે, પૂતના એ અવિદ્યાનું પ્રતીક છે. જે અવિદ્યા છે એ પૂતના છે. અને અવિદ્યા કેટલા સ્વરૂપની, કેટલા પ્રકારની? આચાર્ય ચરણ કહે કે અવિદ્યા પંચપરવા, 5 પ્રકારની અંદર અવિદ્યા વહેંચાયેલી છે. પૂતના રૂપ સુંદરીનું રૂપ લઈને આવી, જન્મજાત નવા બાળકોને મારતી આવી, સ્તન ઉપર વિષ ચોપડીને આવી. ગોપાન ગોકુલ રક્ષાયામ નિરૂપ્ય મથુરામ ગતઃ નંદ કંસસ્ય વાર્ષિક્યમ કરમ દાતુ કુરુદ્દવઃ. નંદ બાવા કંસને વાર્ષિક કર આપવા માટે ગોકુલથી મથુરા જાય છે. વાર્ષિક કર આપી આવું એ હેતુથી નંદ બાવા ગોકુલ છોડી અને મથુરામાં ગયા. ભગવાનને આ વાત ગમી નથી. તમારા માથે ઠાકોરજી બેઠા હોય અને પછી તમે કોઈ અયોગ્ય વ્યક્તિનો પોષણ કરો, એ પ્રભુને પ્રિય નથી. અને જ્યારે માથે ઠાકોરજી બિરાજતા હોય છતાં પણ તમે અયોગ્ય વ્યક્તિનું પોષણ કરો, ત્યારે જીવનમાં પૂતના આવે છે. અને પૂતના રૂપ સુંદરીનું રૂપ લઈને આવે છે. બધા રૂપથી મોહિત થાય છે. પણ યાદ રાખો પ્રિયજનો, આપણે બધા કાયાને જોઈએ છે, પ્રભુ કાયાને જોતો નથી. પ્રભુ કાળજાને જોવે છે. પ્રભુ કાળજાને જોવે છે. તમારી બાહ્ય શુદ્ધિ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ બાહ્ય શુદ્ધિ કરતા તમારી ઇનબિલ્ટ, તમારી આંતરિક શુદ્ધિ એનાથી પણ વધારે મહત્વની છે. પૂતના રૂપ સુંદરીનું રૂપ લઈને આવી. ગોપગણોને લાગ્યું કે બધા દૂર દૂરથી નંદ બાવાને ત્યાં લાલાને રમાડવા આવે છે. આ રૂપનો અંબાર જેવી સ્ત્રી જરૂર કોઈ નંદ બાવા કે યશોદાજીના સગા સંબંધી હશે. લાલાને રમાડવા માટે આવ્યા છો? અરે હા હા, લાલાનું ઘર ક્યાં? અરે અમારા નંદરાય અને યશોદાજીનું ઘર યમલાર્જુન નામના જ્યાં વૃક્ષો ઉભા છે ને, એ જ નંદાલય. યમલાર્જુન નામના વૃક્ષની નિશાનીએ રૂપ સુંદરી બની અને પૂતનાએ પ્રવેશ કર્યો છે. યશોદાજી આંગણામાં જ હતા અને સ્તનપાન કરાવી રહ્યા હતા લાલાને. અને જ્યાં રૂપ સુંદરી પૂતનાને જોયા, યશોદાજી પણ આકર્ષિત થયા. આવો આવો કરી અને વેલકમ કર્યા. પધારો. યશોદાજી ઓળખતા નથી, પણ રૂપથી આકર્ષિત થયા. રૂપ માધુર્યથી આકર્ષિત થઈ અને એમણે આવકાર આપ્યો. એમને લાગ્યું કે આટલા રૂપના સુંદર બેન છે, જરૂર નંદરાયના કોઈ દૂરના સગાવાલા હશે, હું ઓળખતી નથી. લાલાને રમાડવા માટે આયા છે. પૂતના યશોદાજીની જોડે બેઠી. યશોદાજી મહેમાનગતિ માટે લાલાને પોતાના બંને હાથે પારણામાં મૂકે અને નંદાલયની અંદર મહેમાનગતિની તૈયારી કરવા માટે, જલપાનની વ્યવસ્થા કરવા માટે જાય. લાલો અને પૂતના બે એકલા પડ્યા. બાલકૃષ્ણ ભગવાન પારણામાં છે. પ્રભુએ આંખો બંધ કરી દીધી છે, જાણે પ્રભુ પોડી ગયા છે. પૂતનાએ બે હાથે પારણામાંથી લાલાને લીધો છે અને ખોળામાં સુવડાયો છે. પૂતનાને પ્રભુ બે એકલા પડ્યા. પૂતનાએ પ્રભુ સામે જોયું, પણ પ્રભુએ આંખ મીચી દીધી છે. પૂતનાને પ્રભુએ દ્રષ્ટિનું દાન આપ્યું નથી. અને યાદ રાખો, દ્રષ્ટિ બધાને આપી શકાતી નથી. દ્રષ્ટિ, વૃષ્ટિ અને ટ્રસ્ટી, આ ત્રણનો ક્યારેય ભરોસો ના રખાય. દ્રષ્ટિ ક્યારે પણ બદલાઈ જાય, વૃષ્ટિ ક્યારે પણ આવી જાય અને ટ્રસ્ટી પણ ક્યારેક ફરી જાય. પ્રભુએ પૂતનાને દ્રષ્ટિ નથી આપી. એના સંતોએ ઘણા બધા કારણો દર્શાવ્યા. નાથ દ્વારા જાઓ, પ્રભુના નેત્ર કેવા છે? ઢળેલા છે. મારી પાછળ ચિત્રજી છે,
પ્રભુના નેત્ર કેવા છે? ઢળેલા છે. લાલો બધાને દ્રષ્ટિ આપતો નથી. પ્રભુએ પૂતનાને દ્રષ્ટિ ન આપી એનું એક સંત કારણ કહે છે, ભગવાન વિચાર કરે છે કે જો દ્રષ્ટિ આપી દઈશ તો બધું એને સમજાઈ જશે, આગળની લીલા થાય નહીં, માટે પ્રભુ એને દ્રષ્ટિ નથી આપતા. એક સંત કહેતે ના ના, આ વાત નથી, પ્રભુ પૂતનાને દ્રષ્ટિ નથી આપતા એનું કારણ એ છે, ભગવાન વિચાર કરે છે કે વિચાર કરેલો કે ભૂતલ ઉપર જઈને માખણ મિશ્રી ખાવા માટે મળશે, એની જગ્યાએ હળાહળ ઝેર પીવાનો વારો આવ્યો, માટે ભગવાન આંખ બંધ કરી દે છે. એક સંત કહે છે કે પૂતનાનો વધ કરતા પૂર્વે પ્રભુ આંખ બંધ કરે છે, આંખ મીચી દે છે, કારણ ભગવાન વિચાર કરે છે કે મારે વિષ પીવાનું છે, વિષ પીતા તો મને આવડતું નથી, તો ભોળેનાથનું સ્મરણ કરી અને એમને પૂછી લઉં કે આ વિષને કેવી રીતે કંઠની અંદર રોકી શકાય, માટે ભોળેનાથનું સ્મરણ કરે છે. એક સંત કહે છે ના ના, આ વાત પણ ખોટી. ભગવાન વિચાર કરે છે કે આ સૌથી પહેલું રાક્ષસોને મારવાનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું, એની અંદર કોઈ બળવાન રાક્ષસ આવ્યો હોત તો સારું. આ તો બિચારી અબડાનારી સ્ત્રી આવી, પૂતના. કોઈ બળવાન રાક્ષસ આવ્યો હોત તો સારું, સ્ત્રી કેમ આવી? ભગવાન આસુરી શક્તિનો મૂળમાંથી નાશ કરવા માટે ઈચ્છે છે, માટે રામાયણમાં ભગવાન સૌથી પહેલા તાડકાનો વધ કરે અને ભાગવતજીની અંદર ભગવાન સૌથી પહેલા પૂતનાનો વધ કરે છે. રામાયણની તાડકા અને ભાગવતની પૂતના, ભગવાન મૂળમાંથી રાક્ષસી તત્વને દૂર કરવા ઈચ્છે છે. એક સંત કહે છે ના ના, આ વાત પણ ખોટી. બહુ કડવી દવા હોય તો બાળકને આપણે શું કહીએ? આંખ બંધ કરીને પી જા. હમણાં કોવિડ ટાઈમમાં આપણે બધાએ કાળા પીધા ને, આંખ બંધ કરીને પી જાઓ. ફરજિયાત પીવાનું જ છે બધાએ. બધાની ઘેર જ્યુસર આવી ગયા, દરેકની ઘેર ગરમ પાણી કરવાના મશીનો આવી ગયા, દરેકની ઘેર ઔષધિઓ આવી ગઈ, લીમડાનો ગળો આવી ગયો, અને કઈ ગોળી? ગિલોય આવી ગઈ, અને એ કડવા બધા ઉકાળા આપણે 2 વર્ષ પીધા. આંખ બંધ કરીને ગટગટ આવી જાય એવું આપણે કહીએ છીએ. ભગવાન પણ વિચાર કરે છે હળાહળ ઝેર પીવાનું છે ને, માટે લાવ આંખ બંધ કરીને પી જાઉં, જેવું હશે એવું, કડવું લાગે તો કડવું, માટે લાલાએ આંખ મીચી છે. પણ ખરેખર પ્રભુએ આંખ કેમ મીચી? પ્રભુ આંખ મીચીને વિચાર કરે છે આ પૂતનાના કયા પુણ્ય હશે, યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. આંખ બંધ કરીને યાદ કરીએ ને, હા, તો યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે પૂતનાએ એવા તો કયા સત્કર્મ કર્યા છે કે હું એને મારી માનો દરજ્જો આપું છું. જે માં યશોદાજી અને જે દેવકીનો દરજ્જો છે એ પૂતનાને હું કેમ આપું છું? એના સ્તનનું પાન કરવાનું છે તો એ મારી માં થાય છે, તો એણે કયા પુણ્ય કર્યા હશે? ભગવાનને યાદ આવે છે, અરે આ તો રત્નમાલા છે. જ્યારે વામન જન્મ ધારણ કરી અને બલિરાજાને ત્યાં 3 ડગલા જમીન માંગવા માટે હું પહોંચ્યો, ત્યારે બલિરાજાની પુત્રી દૂર ઊભી હતી અને વામનદેવને જોઈને એને માતૃવાત્સલ્ય ભાવ પ્રગટ થયો કે જો મારો પુત્ર હોય ને તો આવો જ થવો જોઈએ. અને 3 ડગલા જમીનમાં બલિરાજાનું જ્યાં વામનદેવે બધું લઈ લીધું, ત્યારે એને શત્રુભાવ થયો કે જો મારો આવો પુત્ર હોય તો એને ઝેર આપીને મારી નાખું. અંતે યામતી સાગતી, ભગવાન કહે છે મારા સિવાય બીજો તારો પુત્ર હું લાવું ક્યાંથી, એટલે હું જ તારો પુત્ર થઉં. માટે ભગવાન એને માતૃત્વ અને વાત્સલ્યના ભાવથી સ્તન ઉપર વિષ ચોપડી અને પૂતના બનાવીને લાવ્યા છે. અને ભગવાન કહે છે કે કાળનો કાળ પણ હું છું, માટે હું જ તારો કાળ બનું અને તારી એ ઈચ્છાને પણ પૂર્ણ કરું. પૂતનાએ સ્તનને પ્રભુને આપ્યું અને પ્રભુએ સ્તનને મુખમાં લીધું, મુખમાં સ્તનને લઈ અને પ્રભુએ સ્તનપાનનો પ્રારંભ કર્યો અને પ્રભુએ જ્યાં સ્તનને સ્પર્શ કર્યું, પૂતના કાયા બદલાઈ ગઈ, રૂપ સુંદરીના રૂપમાંથી રાક્ષસીના રૂપમાં આવી, પ્રભુને લઈને આકાશ માર્ગની અંદર પૂતના ઉડવા લાગી. અને પૂતનાને જોઈ બધા નગરજનો પૂતનાની પાછળ પાછળ દોડવા લાગ્યા. આકાશ માર્ગની અંદર પૂતના ઉડી રહી છે અને ઉપર આકાશ માર્ગની અંદર પ્રભુએ એનું બધું જ વિષ્ણુ પાન કરી લીધું. અને જ્યારે વિષ્ણુ પાન કરી લીધું, ભગવાન કહે છે ઓર ભૂખ લગી હે, મુझे दूध चाहिए. દૂધ તો હતું નહીં, કારણ કે માતૃત્વનો ભાવ નતો, વાત્સલ્યનો ભાવ નતો. क्या है पूतना तेरे पास?
ભગવાન ઝેર હતું તમે પી ગયા, હવે એકલા પ્રાણ બચ્યા છે. ભગવાન કહે છે પ્રાણ પણ ચાલશે. અને પ્રભુએ પૂતનાના પ્રાણ પીવાનો પ્રારંભ કર્યો છે. અને જ્યાં પૂતનાના પ્રાણ પીવાનો પ્રારંભ કર્યો, પૂતના કહે છે મુચ્યતામ મુચ્યતામ. પૂતના 8 શ્લોકની અંદર સ્તુતિ કરે છે, જેને કહેવાય છે પૂતનાષ્ટક. આજ 8 શ્લોક શ્રવણ કરવામાં આવે, બાળકોને નજર દોષ હોય તો નિવૃત્ત થાય છે. બાળકોને નાના મોટા ઉપદ્રવ હોય, તાવ આવતો હોય, બીમાર રહેતા હોય, શરીર ન થતું હોય, બાળકો પજવતા હોય, તોફાન મસ્તી કરતા હોય, પૂતના કવચના 8 શ્લોકનો જળથી અભિમંત્રિત કરી પાઠ કરી અને એ જળ પીવડાવવામાં આવે તો એ બાળકોને નજર દોષની નિવૃત્તિ થાય છે. આનું નામ છે પૂતનાષ્ટક. 8 શ્લોકની અંદર પૂતનાએ સ્તુતિ કરી છે. મુચ્યતામ શબ્દનો અર્થ થાય છે મને છોડી દે, મને છોડી દે. પણ ભગવાન એનો અર્થ કાઢે છે મને મુક્ત કરી દે, મને મુક્ત કરી દે. અને ભગવાન પૂતનાને મુક્તિ આપે છે. બોલો શ્રી બાલકૃષ્ણ ભગવાન કી જય.